Students, welcome to social class. Good afternoon everyone. Open your textbooks. Lesson number 20, festivals a pleasure. Page number 176. Festivals brings us very happiness. Pleasure, it means happiness. We feel very happy on the day when we celebrating festivals. Here in this chapter they give some information about importance of festivals. We celebrating two types of festivals. One is a national festival and another one is regional festival. Regional festival is celebrating everyone in every home, but our national festivals are celebrating in some importance days and some importance places. So in this chapter we discussing national festivals, how we celebrating, on what way we celebrating. Here a small crane which was flying in the sky with its mother saw the celebration in a school ground. A small crane, it means bird. Okay, here bird is there which was flying in the sky andre ಸ್ಕೈನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಮದರ್ ಸಾ ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೇನ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಮ್ಮ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತೈತಿ, ಅವರು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ August 15th. ವಿಚ್ ಡೇ? Today is August 15. India got its independence on this day. In its memory they celebrating Independence Day. It is our national festival. When we celebrating national festival, we celebrating which is the national festival? Independence Day is national festival. We celebrating Independence Day on August 15 in 1947. India got freedom on that day, so we celebrating Independence Day. Okay, here in next page, what is a national festival? It means the bird was asking question, national festival andre ಏನು. A country is also called a nation. ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರಿನೂ ನಾವು ನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. People of the country celebrate certain days which have national importance as festivals. They are celebrated everywhere in the country. They are called the national festival. ಅಂದರೆ ನೇಷನಲ್ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿರೋ ಪೀಪಲ್ಸ್ they giving some importance to the some festivals. So like national festivals they celebrating everywhere in the country. Okay, here box is given. Know this, generally we use the words nation and country is interchangeably, but country it means it have a specific geographical area, but nation is the same culture, same history, desire and feelings of peoples have same culture, so we called as a nation. Is Independence Day our national festival? ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಹರ್ ಮಮ್ಮಿ ವಾಸ್ ರಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ನೋ ಡಿಯರ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಅಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸು ಇದ್ದಾವೆ. ಅವು ಯಾವಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಆನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. We celebrating the Republic Day on which day? Fill in the blanks with correct dates. It means ಇಲ್ಲಿ blank place ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, we should write correct date on this here. Okay, January 26, the memory of reunion and restructuring of states. Okay, Ganarajyotsava. In the same way we celebrate Gandhi Jayanti on dash the birthday of Gandhiji. Gandhiji birthday ಅನ್ನು ಇವಾಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ October 2. Okay, right here October 2. Next page, in Karnataka we celebrate Kannada Rajyotsava on November 1st. On the day our state Karnataka was formed, people of Karnataka celebrate it with pleasure. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ನವೆಂಬರ್ 1ಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡವರೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಅಮ್ಮ ಲುಕ್ ಡೌನ್, ವೈ ಆರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಿ ಗಿವೆನ್, ಈ ಥರ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದ ಕ್ರೇನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಹರ್ ಮದರ್. ನೌ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಹೋಯಿಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಮ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಬೀನ್ ಹೋಯಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗನ್ನು ಹೋಯಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ
and standing straight. They showing respect to our national flag. Amma, look at that flag flying ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು flag fly ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಗರ್ತೈತಿ ಅಂತ crane was telling. That is our national flag. We can see here national flag. This is our national flag. When we national flag being hosted, we sing a song. That is national anthem, Janagana Mana Adhinayaka Jaya He. Okay. In the national flag we can see 3 colors, saffron, white and green. This is our national flag. In middle Ashoka Chakra with the 24 lines. Okay. Next page number 179. Here question and answers is there. I will give question and answers in CW. You don't worry, I will send PDF. Okay. Okay. Child, you have understood our national flag and national anthem. Look at the pillar there. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ we discussed national flag and national anthem ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಓಕೆ. See the 4 lions on it. Here one pillar also given. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲಯನ್ಸ್ ಇದಾವಂತ 4 lions. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ we can see only 3 lions ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾವೆ. It is our national emblem. ಇದು ಏನಿದು? It is our national emblem. It is also called Simha Bodige. It is also called Simha Bodige. The mother also gives some more information here. You can see. It appears that there are 3 lions standing on the pillar. It appears ಅಂದರೆ it means ನಮಗೆ 3 lions ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. 4th one ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ? No. So how many lions we can see here? Only 3 lions. Next, there are actually 4 lions. There are actually how many lions? 4 lions. They are standing back to back. ಹೆಂಗಿದಾವಂತೆ? ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್, ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು. ಇದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು ಐತಂತೆ. ಓಕೆ. We cannot see it. Below the lion there is a horse, a wheel and a bull. ಏನೇನಿದಾವಂತೆ? ಈ ಲಯನ್ಸ್ 4 ಲಯನ್ಸ್ ಇದಾವ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಇದಾವ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ 3 ಲಯನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಇನ್ ಬಿಲೋ ಏನೇನು ನೋಡ್ಬೋದು? ಹಾರ್ಸ್, ವೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಲ್. ಓಕೆ. ಇನ್ ಬಿಲೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ written, ದಟ್ ಈಸ್ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ. ಏನು ಬರೆದಿರ್ತಾರ? ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅವರ್ ನೇಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್. ನೇಷನಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್, ನೇಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ. ಇದು 3 ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ವಾ? ಓಕೆ. ವೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದ ನೇಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್? ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ನೇಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರೋ ನೇಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ. ನೇಮ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. Next page. Make a list of national festivals which are celebrated in your school with the dates. Write 4 lines about one of the national festivals. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ನೇಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವು ನೇಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎನಿ ಒನ್ ನೇಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, there is a school in the picture. The children are celebrating Children's Day. Observe. Here children are celebrating Children's Day. Okay. I welcome all to the function. She is doing what? She welcoming all to the function. ಈಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಕೆ ಶಿ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ಐ ಕೀಪ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಗೇಮ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಸೊ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ವಾಟ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಐ ಡೆಕೋರೇಟ್ ದ ಹಾಲ್. ಇವನು ಸ್ಟೇಜನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಲ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಹ್ರು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ? ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಚ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು.
I decorate the photo with the flowers. He was doing what? He wants to do decorate the photo with the flowers. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಫೋಟೋನ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕೆ ಸರ್, ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಫೋಟೋಗೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ಸು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು. ಸೊ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಓಕೆ, November 14 ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ. ಇನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 182ನಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಓನ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮೇಕ್ ಎ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್, ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ರೈಟ್ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರೋ, ಯಾವ ವರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರೋ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಡು ಯು ನೋ ದಿಸ್? ದ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲಾಗ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್, ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಲೋಟಸ್, ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರೀ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಟ್ರೀ, ಬರ್ಡ್ ನೀಲಕಂಠ ಬ್ಲೂ ಜಾಯ್, ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಟೈಗರ್, ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಲೋಟಸ್, ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ ಪಿಕಾಕ್, ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೀ ಬಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ, ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ ಹಾಕಿ, ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ವರೆಗೂ ನಾನು ಬರ್ಸೀನಿ ಸೋಷಲ್ CWನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ದ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲಾಗ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ಲವರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರೀ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸೋಷಲ್ CWನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ.